हेलो सांगमाने आशा करूछु आपण माने समस्ते भलरे थिबे। सांगमाने मो सहित कथा हेबाकु चाहुथिले। मु वीडियो मझिरे मो नंबर देइछि, मो नंबर नेई मोते कॉल करंतु, पूरा मजामस्ती रे कथा हेबा। मो ना कोमल। मु जबान हेली तो मो भितरे अरमान इच्छा मचळिबाकु लागिला। जेबे भी कोनोसी पुओ मोते देखुथिला मु खिली खिली होई हसी पकाउथिली। मो सांगमाने कहुथिले एमिति करना, कोनोसी दिन तू विपदरे पड़ी जिबु। किंतु मु खोलाखोली पुओमानंक सह कथा हेउथिली, हस मजा करुथिली। आवार पुओमाने भी मोते देखि मो पाखकु आसुथिले, मो सह कथा हेउथिले एवं मोते एसबु जिनिसरे बहुत मजा आसुथिला। पुओमाने मोते देखुथिले तो मोते बहुत भल लागुथिला। दिने मु कॉलेज पई बाहारुथिली। से दिन मो बापा घरे नथिले, सहर बाहरकु जाइथिले। तेणु मु कैब बुक करिदेली। प्रतिदिन मो बापा मोतेरे कॉलेज रे पहुंचाई देउथिले। मो माँ टिके घबराई जाउथिले। झियो केमिति तू एका जाउछु, मोते बहुत डर लागुछि। मु कहिली, माँ एबे मु बड़ होई गलिनी, सबु संभाली नेबी, आपण चिंता करंतुनी। किंतु मो माँ को बहुत चिंता हेउथिला। किंतु मु तो भितरे भितरे बहुत खुशी थिली, कॉन्फिडेंट थिली। कैब आसिला तो मु मो बैग उठाई कैब भितरे बसिबाकु लागिली। मोते लागिला कैब ड्राइवर सामनारे जाई बसे। मु गोटिए शॉर्ट स्कर्ट पिंधिथिली। गर्ल्स कॉलेज रे पढ़ुथिली, सेथिपाई आम कॉलेज रे कोनोसी पुओ नथिले। ड्राइवर को देखि जानिनी मोते कोन कुतुकुतु हेला जे मु ता पाखरे जाई बसिगली। मु लक्ष्य कली जे से मो गोड़ आड़कु चाहुथिला। मु खुशी हेउथिली, एइथिरे ही मोते मजा आसुथिला। मु ताकु कहिली जल्दी कॉलेज पहुंचाई दियो। से बारंबार मो आड़कु चाहुथिला। मोते डर लागुथिला काले एक्सीडेंट करिदेब। मु निज ब्यागरु बही बाहर करी पढ़िबार बाहाना करुथिली। रास्तारू मो ध्यान हटी जाइथिला। हठात मोते लागिला मोते एबे जाई कॉलेज पहुंची जिबा कथा, एते डेरी काहींकी हेउछि। मु बाहरकु नजर बुलाइली तो कोनोसी अलगा ही रास्ता थिला। मु पचारिली, भाई साहेब आपण मोते कुआडे नेई जाउछंती? से कहिला, मैडम आग रास्तारे बहुत ट्राफिक जाम थिला, 10 रे कॉलेज पहुंची जिबा, आपण चिंता करंतुनी। मु मो ध्यान पुणी बहिरे देली। प्राय 10 मिनिट ही होइथिला कि कैब ड्राइवर कैब अटकाई देला। मोते लागिला कॉलेज आसीगला। मु ओह्लाइबाकु लागिली। जेबे मु ओह्लाइली तो मु आश्चर्यर सीमा रहिलानी। एहा तो एक बहुत सुनसान अंचल थिला। ड्राइवर जिबाकु लागिला। मु ड्राइवर को अटकाइली, कहिली, एहा कुआडे नेई आसीछ आपण? एहा तो मो कॉलेज नुहे। एहा केउ अंचल को नेई आसीछ एवं कुआडे जाउछ मोते छाड़ी? सेही ड्राइवर किछि कहिलानी, कैब नेई सीधा सेठारु बाहरी गला। मु सेही अंचल रे एका छिड़ा होई रहिगली। एबे मोते डर लागिबाकु लागिला जे मु एठारु केमिति मो कॉलेज जिबी। ड्राइवर पैसा भी नेई नथिला, से चालीगला। मो अवस्था तो बहुत खराब हेबाकु लागिथिला। किंतु सेतिकी बेले मु देखिली सेठारे गोटिए कार आसुथिला। मु ताकु सीधा हाथ देखाइली तो कारवाला मो सामनारे आसी कार अटकाई देला। पुणी बाहरकु आसी मो पाखकु आसीगला। कहिबाकु लागिला, तुमे एही सुनसान अंचलरे कोन करूछ? जेबे मु ताकु सबु कथा कहिली तो ताकु आश्चर्यर झटका लागिला। प्रथमे तो जेमिति से मो उपरे विश्वास करुनथिला, बोध हुए भाबुथिला जे मु कोनोसी चोर। मु ताकु आईडी कार्ड देखाइली एवं ताकु अनुरोध कली जे मोते कॉलेज छाड़ी दियो। जेबे ताकु विश्वास हेला जे मु कोनोसी चोर नुहे, से कहिला, मैडम जदि मोरे बसी जाआंते। मु तार साइड रे जाई बसीगली। गाड़ी चलाउ चलाउ से मो आड़कु चाहिला, कहिला, आपण तो बहुत सुंदर। एमिति हसीन झियर एमिति सुनसान जगारे रहिबा ठीक नुहे। झियो माने किडनैप होई जांती। ता मुहरु किडनैप शब्द सुनी मोते घबराहट हेबाकु लागिला। मोते बहुत डर लागिबाकु लागिला। हठात ही पुओटी कहिला, मु तुमकु जीवनर मजा देबाकु चाहुछि। मु ता आड़कु चाहिली, कहिली, तुमे कोन कहुछ मोर किछि बुझा पडुनी। से कहिला, तुमकु एबे जणा पड़ी जिवो। से निज गाड़ी गाँ आड़कु मोड़ी देला। मु कहिली, तुमे एपटे काहींकी जाउछ? एहा तो सहर बाहर रास्ता। से कहिला, टिके सबुर रख, रोज कॉलेज जाउछ, आजी टिके जीवनर मजा नहीं जा। मोते बहुत घबराहट हेबाकु लागिथिला। सेही पुओ मोते गोटिए फॉर्म को नहीं आसिला। मु कहिली, एहा तुमे मोते एठाकु काहींकी नहीं आसिछ? मोते पाठ पढ़िबाकु कॉलेज जिबार थिला। से कहिला, कारण आजी तुमर एया ही मंजिल लक्ष्य थिला। सेही कैब ड्राइवर को मु कहिथिली तुमकु सेही अंचलरे छाड़िबाकु। एबे तुमे सतरे किडनैप होई सारिछ। रास्तारे मु तुमकु भुलाइथिली, जाहा फलरे तुमे पाटितुंड न कर। बिलेई फसीगला जाल रे। मु ता मुहंकु एमिति चाहुथिली जेमिति मोते बड़ झटका लागिछि। मु कहिली, तुमे मोते किडनैप केमिति करि पारिबो? मु बड़ कोनोसी पिला नुहे।
ଏବଂ ତୁମେ ମୋତେ ଏମିତି କିଡନାପ୍ କାହିଁକି କଲ? ସେ କହିଲା, ରୋଜ ତୁମେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି କଲେଜ ଯାଉଛ। ତୁମକୁ ରୋଜ ଦେଖେ। ପୁଅମାନଙ୍କ ସହ ହସି ହସି କଥା ହେଉଛ। କେବେ ଭାବିଛ ପୁଅମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ବିତୁଥିବ? ତୁମକୁ ତ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ହାସଲ କରିବା ଫିରାକ୍ ସୁଯୋଗରେ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ସହ କଲେଜ ଯାଉଥିଲ। ବାପାଙ୍କ ସହ ହିଁ ଯାଉଥିଲ ଏବଂ ମୁରେ ଥିଲି କେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଉଠାଇ ନେବି। ମୋତେ ବହୁତ ଅଧିକ ରାଗ ଆସିଗଲା। ତାକୁ ଧକ୍କା ମାରି ମୁଁ ସେଠାରୁ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲି କି ସେ ମୋ ହାତ ଧରିନେଲା। ମୋତେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିନେଲା ଏବଂ କହିଲା, ଏଠାରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଏବେ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ତୁମେ ବୋଧହୁଏ ଜାଣିନ ମୁଁ କିଏ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମ ସହ କ'ଣ କରିପାରେ। ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖ ତୁମେ ଯିଏ ବି ହୁଅ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ସେ କହିଲା, ତୁମେ ମୋର କେବେ ଆଜାଦ ହୋଇପାରିବନି। ଜୀବନସାରା ତୁମକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବି ଏବଂ ତୁମ ଯୌବନର ମଜା ନେବି। ଜଣେ ଅଜଣା ପୁଅ ମୋତେ କିଡନାପ୍ କରିନେଇଥିଲା। ମୁଁ କେବେ ତାକୁ ଦେଖିଛି କି ନାହିଁ ମୋର ମନେ ବି ନାହିଁ। ମୋତେ ବୁଝାପଡ଼ୁନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ମନାଇବି ଯେ ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଉ। ମୋତେ ଘବରାହଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି, ଆମେ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଯିବା ତ ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା, କହିଲା, ଯାହା କରିବାକୁ ଆସିଛି ତାହା ନ କରି ତୁମକୁ କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବି? ମୋତେ ତା ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ରାଗ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ମୋତେ ରାଗାଅନି, ମୁଁ ତୁମର ସେହି ଅବସ୍ଥା କରିବି ତୁମେ ଭାବିବି ପାରିବନି। କହି ମୁଁ ତା ଉପରେ ଝପଟି ପଡ଼ିଲି। ସେ ବି ମୋ ସହ ଜବରଦସ୍ତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆମ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ମୋତେ ବିଛଣା ଉପରେ କଚାଡ଼ି ଦେଲା। ମୋ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ତା ସହ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରଖିଥିଲି। ଥରେ ତ ମୁଁ ତା କେଶରେ ଟାଣିଦେଲି ଏବଂ ବେକରେ ଦାନ୍ତ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ପାଟିରେ ହାତ ରଖିଦେଲା ଏବଂ ନିଜର ଗୋଟିଏ ହାତରେ ମୋର ଦୁଇଟି ହାତକୁ ଶକ୍ତ ଭାବେ ଧରିନେଲା। ମୁଁ ଛଟପଟ ବି ହୋଇପାରୁନଥିଲି କି ଚିତ୍କାର କରିପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ନିଜ ଗୋଡ଼ର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଜଣା ପୁଅ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। ମୁଁ ତା ଆଗରେ ତିଷ୍ଠି ବି ପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ପୁଅମାନଙ୍କ ସହ ହସି କଥା ହୁଏ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧରେ କେହି ମୋତେ ହାତ ବି ଲଗାଉ। ଭଲେ ଆଜି ମୋ ଜୀବନ ବି ଚାଲିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ହିଫାଜତ ସୁରକ୍ଷା କରିବି। କାହା ସହ ହସିବା କହିବା, କାହାକୁ ଦେଖି ମୁସ୍କୁରାଇବା ବା ଖୁସି ହେବା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କାହାକୁ ହାତ ଲଗାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଏହି ପୁଅକୁ ମୁଁ ଆଜି ଏହାର ଫରକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝାଇବି। ହଠାତ୍ ହିଁ ସେହି ପୁଅ ମୋତେ ଚୁମ୍ବନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ମୁଁ ଛଟପଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି। ନିଜ ମୁହଁ ଏପଟେ ସେପଟେ ହଲାଇଲି ଯାହାଫଳରେ ସେ ମୋତେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ନ ପାରୁ। ସେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ହାତ ମୋ ପାଟିରୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ମୋ ଶରୀରରେ ନିଜ ହାତ ବୁଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେବେ ତା ହାତ ମୋ ନରମ ନରମ ଅଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲା, ମୁଁ ମଦହୋସ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ହାତ ମୋ ସାରା ଶରୀରରେ ବୁଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ମୋ ଦୁଇ ହାତକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଧରି ରଖିଥିଲା। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ମୋ ସହ ଜବରଦସ୍ତି ସବୁ କରିନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ପୁଣି ମୋ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମୋ ଜଙ୍ଘରେ ହାତ ବୁଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଅନ୍ଧାର ଛାଇଗଲା। ମୋର ସାରା ଶରୀର ପବନରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବିଜୁଳିର କରେଣ୍ଟ ପରି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ହାତ ମୋ ସ୍କର୍ଟ ତଳକୁ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ କିଛି ହୋସ୍ ନଥିଲା। ଏହି ଅଜବ ଅନୁଭବରେ ମୁଁ ଲଢ଼ିବା ଭୁଲିଗଲି। ନିଜ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଶକ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା। ତାର ଏଇ ଜବରଦସ୍ତିରେ ଜାଣିନି ମୋର କ'ଣ ହୋଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମୁଁ ଛଟପଟ ହେବା ଭୁଲିଗଲି। ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରିବା ଭୁଲିଗଲି। ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭବ ମୋ ଭିତରେ ସମାଇଗଲା, ଯାହା ପୁଅଟି ବି ବୁଝିସାରିଥିଲା। ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନି କାହିଁକି ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ନିଜ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଏବଂ ଲୁହର ଟୋପା ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ପୁଅ ମୋ ଆଖିର ଲୁହ ଦେଖି ଅଟକିଗଲା। ମୁଁ ଲୁହକୁ ନିଜ ଓଠରେ ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଲି ତ ମୋ ଆଖି ଲାଲ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଜାଣିନି ତାକୁ କ'ଣ ହେଲା। ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା କି ମୁଁ ତା ହାତ ଧରିନେଲି। ସେ ବଡ଼ ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଭରା ନଜରରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲି। ସେ ମୋର କିଛି କହିବା ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲା। ମୁଁ ବେକାବୁ ହୋଇସାରିଥିଲି। ମୁଁ କିଛି କହିଲିନି। କଷିକରି ତାକୁ ନିଜ ବାହୁରେ ଭରିନେଲି। ମୋର ଏହି ଆଚରଣରେ ସେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ବି କଷିକରି ମୋତେ ନିଜ ବାହୁରେ ଭରିନେଲା। ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ଚୁମ୍ବନ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ଶରୀରରେ ହାତ ବୁଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ବସ୍ ନିଜ ସୀମାରେ ରୁହ, ମୁଁ ତୁମର ଗୋଲାମ। ତାପରେ ସେହି ପୁଅ ମୋତେ ଭଲ ତ ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିନଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କହିଲା, ତୁମେ ବସ୍, ମୁଁ ଚା ବନାଇ ଆଣୁଛି। ସେ ଚା ଜଳଖିଆ ବନାଇ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ମୁଁ ଏବେ ବି ଜାଣିନଥିଲି ଏ କିଏ, ମୋତେ କିଡନାପ୍ କାହିଁକି କଲା। ମୁଁ ଚା ଜଳଖିଆ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି।
ମୋତେ ଜଣାଥିଲା ଯେ ପୁଅଟି କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ମୋ ଖାଇବାରେ ମିଶାଇବନି। ଜାଣିନି କାହିଁକି ସେହି ପୁଅ ଉପରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲି। ହଠାତ୍ ସେ କହିଲା, କୋମଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରେ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତୁମର ସବୁକିଛି ଖରାପ କରିଦେବି, ପୁଣି ତୁମକୁ ଘର ସାମ୍ନାରେ ନେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ଯେବେ ତୁମେ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲ, ମୁଁ ତୁମ ସହ ସେଇଆ କରିପାରିଲିନି। ଜାଣିନି ମୋତେ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ କାହିଁକି ଦୁର୍ବଳ ପଡ଼ିଗଲି। ଏହି ପୁଅ ମୋତେ ନିଜ ଫାର୍ମରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ ମୋତେ ନିଜ ଘରେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଦଉନ? ସେ କହିଲା, ଘରକୁ ଯିବା ସ୍ୱପ୍ନ ତୁମେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, କାରଣ ତୁମେ ଏବେ ମୋ ସହ ହିଁ ରହିବ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ କିଛି ଡରିଗଲି। ମୋ ଛାତି ଡରରେ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶେଷରେ କ'ଣ କଥା ହେଲା ଯେ ସେ ମୋତେ ଉଠାଇ ନେଲା। ମୋର ନା କାହା ସହ ଶତ୍ରୁତା ଅଛି ନା ମୋର କେହି ଭଲ ପାଇବା ବାଲା ଥିଲା। ମୁଁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଜୋର ଦେବାକୁ ଲାଗିଲି, ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି ଏ ପୁଅ କିଏ? ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ସେ କହିଲା, ମୋ ନାଁ ରାଜୀବ। ଏବେ ମୁଁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଜୋର ଦେଲି। ରାଜୀବ ନାଁ ଶୁଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡର ବତି ଜଳିଲାଣି। ସେ କହିଲା, କ'ଣ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲ? ଏଇଆ ଭାବୁଛ କି ତୁମେ ମୋତେ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ? ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଶେଷରେ ତୁମେ ମୋତେ ଘୃଣା କାହିଁକି କରୁଛ? ମୋର ତ କାହା ସହ କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ। ସେ କହିଲା, ଆଖି ବଦଳରେ ଆଖି। ମୋ କଥାରେ ବହୁତ ରାଗରେ ସେ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା ଏବଂ ପୁଣି ମୋତେ ଚୁମ୍ବନ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ପାଖରେ ଏବେ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ମୁଁ ତାର ସାଥି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲି। ରାତି ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ପରେଶାନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋ ଘର ଲୋକ ତ ଏବେ ଯାଇ ପରେଶାନ ହୋଇସାରିଥିବେ। ମୋ ବାପା ମା ଏବଂ ଭାଇ ମୋତେ ଖୋଜୁଥିବେ। ମୁଁ ବହୁତ ପରେଶାନ ହେଉଥିଲି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଦେଖ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ରାତି ହୋଇଗଲାଣି। ମୋ ମାଆଙ୍କର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଉଥିବ। ମୋ ଭାଇ ଜାଣିନି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ। ସେ ବହୁତ ରାଗରେ ଥିବ। ଚାରିଆଡ଼େ ମୋତେ ଖୋଜୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ମୋ କଥାର ତା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ମୁଁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲି, ମୋ ଉପରେ ଦୟା କର। ସେ ରାଗରେ ଆସିଗଲା, କହିଲା, ତୁମ ପରିବାର ଲୋକ ଦୟା କରନ୍ତି କି? କ'ଣ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଅଛି? ମୁଁ ଏ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଡରିଗଲି। ମୁଁ କହିଲି, ମୋ ପରିବାର ସହ ତୁମର କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ଅଛି କି? ଶେଷରେ କ'ଣ ଲୁଚାଉଛ ତୁମେ ମୋଠାରୁ? ସବୁକିଛି କୁହ, ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ତୁମର କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ସେ କହିଲା, ତୁମ ଶରୀରରେ ବି ସେହି ଗନ୍ଧିଆ ରକ୍ତ ବୋହୁଛି। ମୋତେ ରାଗାଅନି, ନହେଲେ ତୁମର ସେହି ଅବସ୍ଥା କରିବି କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିପାରିବନି। ତୁମ ଇଜ୍ଜତ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବି। କହି ସେ ରାଗରେ ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୋ ରୁମ୍ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଏବେ ମୋତେ ରହି ହେଲାନି। ମୁଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ବୁଝାପଡ଼ୁନଥିଲା ମୋର ଅପହରଣ କାହିଁକି ହେଲା। ପୁଣି ଭାବିଲି, ଏହିରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଖୋଜେ, ବୋଧହୁଏ ମୋ ହାତରେ କିଛି ଲାଗିଯିବ। ମୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବୋଧହୁଏ ଏହା ଏୟାର ହିଁ ଘର ଥିଲା। ମୋତେ ଏକ ଫଟୋ ମିଳିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସହ ଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଲାଗୁଥିଲା ଏହି ଝିଅ ତାର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହୋଇଥିବ। ମୁଁ ଝିଅଟିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି, ପୁଅର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି ତ ମୋତେ ଉଠାଇ କାହିଁକି ଆଣିଛି? ମୁଁ ଭାବିଲି, ଏହି ଫଟୋର ବ୍ୟବହାର କରି ମୁଁ ତାକୁ ମଜବୁର କରିବି ଯେ ମୋତେ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଉ। ମୁଁ ସେଇଠି ବେଡ୍ ଉପରେ ବସିଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ପୁଅ କବାଟ ଖୋଲି ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା, କହିଲା, ଚାଲ ଖାଇନେବ। ଯେବେ ସେ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖିଲା ତ ବୁଝିସାରିଥିଲା ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି, କାରଣ ମୋ ଆଖି ଲାଲ ଲାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, କାନ୍ଦି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେ ମୋ ହାତ ଧରିନେଲା ଏବଂ ଟାଣିବାକୁ ଲାଗିଲା, କହିଲା, ଚାଲ। ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ସେହି ଫଟୋ ବାହାର କରି ତା ସାମ୍ନାରେ ରଖିଦେଲି। କହିଲି, ତୁମ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଶେଷରେ ତୁମେ ମୋତେ କିଡ୍ନ୍ୟାପ୍ କାହିଁକି କଲ? ଟିକେ ଭାବ, ଯଦି ତାକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ତେବେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିବିନି। ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୁଁ କହିଦେବି ମୁଁ ଘରୁ ପଳାଇ ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲି। ହଠାତ୍ ହିଁ ସେ ମୋ ହାତରୁ ସେହି ଫଟୋ ଛଡ଼ାଇନେଲା। ଫଟୋକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ଆଖି ଛଳଛଳ ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ଜାଣିନି ମୋତେ କ'ଣ ହେଲା। ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲି ଏବଂ ତାକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଲି। କହିଲି, ଏହାକୁ ଦେଖି ଏମିତି ଲୁହ କାହିଁକି ବୋହାଉଛ? କ'ଣ ହେଲା କୁହ? ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଭଲ ପାଆନା ଏହାକୁ। ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏହା ମୋ ଭଉଣୀ। ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋତେ ତ ଲାଗିଥିଲା ଏହା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହୋଇଥିବ। ମୁଁ ତା ସହ ଖାଇବା ଟେବୁଲକୁ ଆସିଲି। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁପ୍ ଥିଲା। ମୁଁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲି, ତୁମ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ହୋଇଯାଇଛି କି? ତୁମେ ଏମିତି କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଥିଲ, କୁହ ନା? ସେ କହିଲା, ମୋ ଭଉଣୀ ଏବେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ତୁମେ। ଏହା ଶୁଣି ତ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଆସିଗଲି। କହିବାକୁ ଲାଗିଲି, କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ ତ ତୁମ ଭଉଣୀକୁ ଜାଣିବି ନାହିଁ। ମୋ ଉପରେ ଏହି ଦୋଷ ଲଦି ଦିଅନି। ମୁଁ ସେମିତି ଝିଅ ନୁହେଁ
ଯେମିତି ତୁମେ ଭାବୁଛ। ତୁମେ ଏହି ଦୋଷ ମୋ ଉପରେ କାହିଁକି ଲଗାଇଲ କୁହ ନା ରାଜୀବ। ରାଜୀବ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୋ ଭଉଣୀ ତୁମ ଭାଇର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା। ତୁମ ଭାଇ ତାର ବ୍ୟବହାର କଲା, ତାକୁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ କରିଦେଲା। ମୋ ଭଉଣୀ ତୁମ ଭାଇ ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ହାତଗୋଡ଼ ଯୋଡ଼ିଥିଲା। କହିଥିଲା ମୋତେ ବାହା ହୋଇଯାଅ। ତୁମ ଭାଇ ଏତେ ଖରାପ ଯେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ମୋ ଭଉଣୀ ଲାଜ ସହି ପାରିଲାଣି ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନ ହାରିଦେଲା। ଏହି ହାତରେ ମୋ ଭଉଣୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲା। ତାର ଲୁହ ଦେଖି ଜାଣିନି ମୋ ଆଖି ବି ଭରି ଆସିଲା। ମୁଁ କହିଲି ତୁମ ଭଉଣୀର ନାଁ ଉର୍ମିଳା ଥିଲା କି? ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ରାଗରେ ଚାହିଁଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଭାଇ କହିଥିଲା ଉର୍ମିଳା ନାଁର ତାର ଜଣେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏହି କଥା ଆଦୌ ଜଣା ନଥିଲା। ଏବେ ତୁମେ ମୋତେ କହିଲ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ମୋତେ କିଡ୍ନାପ୍ କଲ ଯାହାଫଳରେ ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିବ। ସେ କହିଲା ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ତୁମକୁ ବି ସେମିତି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ କରି ଛାଡ଼ିଦେବି, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ବି ସେମିତି ଅପମାନିତ ହୁଅ ଯେମିତି ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ଭଉଣୀ ଅପମାନିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ କଲେଜରେ ତାର ଏତେ ମଜା ଉଡ଼ାଯାଇଥିଲା ଯେ କାହାକୁ ବି ମୁହଁ ଦେଖାଇବା ଲାୟକ ରହିନଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ବି ରାଗରେ ଆସିଗଲି। କହିବାକୁ ଲାଗିଲି, ତୁମକୁ ମୋ ସହ ଯେଉଁ ଖରାପ କାମ କରିବାର ଅଛି କରିନିଅ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଗଲି ତ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ହାରିବିନି ବରଂ ତୁମ ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ ଦେବି। ଆଜିର ରାତି ଅଛି ତୁମ ପାଖରେ କହି ମୁଁ ନିଜକୁ ଆସିଗଲି। ଏବେ ମୋ ଭିତରେ ବି ବହୁତ ରାଗ ଭରିଗଲା। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ମୋ ସହ ଯାହା ବି ଖରାପ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କରିନେଉ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଜାଦ କରିଦେଉ। ମୋ ପଛେ ପଛେ ମୋକୁ ଆସିଗଲା। ପୁଣି ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା ତୁମେ ଭାବିନିଅ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ। ମୁଁ କହିଲି ତୁମ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବିନି। ଏବଂ ଯାହା କିଛି ବି ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ କେବଳ ମୋ ଭାଇର ଭୁଲ ନଥିଲା, ତୁମ ଭଉଣୀର ବି ଭୁଲ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମର ଘୃଣା ଏହିପରି ଭାବେ ମିଟିପାରିବ ତ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତୁମ ଘୃଣାର ସୀମାକୁ। ଏତିକି ମୋ ମୁହଁରୁ ବାହାରିନି କି ସେ ମୋ ଉପରେ ଝପଟି ପଡ଼ିଲା। ଏବଂ ତାର କାମରୁ ମୋତେ ତାର ଘୃଣାର ଜଣାପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବେ ମୋ ଶରୀରକୁ ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ସହ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଅଟକାଇ ନଥିଲି। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ତାର କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯାଉ। ସାରା ରାତି ସେ ମୋ ସହ ଘୃଣାର ଖେଳ ଖେଳିଥିଲା। ତାର ଘୃଣାର ସୀମା ଦେଖାଇଥିଲା। ଏବେ ସକାଳ ହେଲା ତ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଥିଲି। ମୋ ସହ ହିଁ ଶୋଇଥିଲା। କହିଲା ତୁମେ ମୋ ଘୃଣାର ସୀମା ଦେଖିନେଲ ନା। ଏବେ ଚାଲନ୍ ତୁମକୁ ତୁମ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯାହା କିଛି ବି ହୋଇଛି ତାର ଭିଡିଓ ମୁଁ ବନାଇ ନେଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ଏହି କଥା କାହାକୁ କହିବନି। ଯଦି ମୋ ବିରୋଧରେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲ ପୁଣି ବୁଝିନିଅ ତୁମ ସହ କ'ଣ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଏମିତି ଧମକ ଦିଅନି। ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଥିଲି। ସେ ମୋତେ ନିଜରେ ନେଇ ମୋ ଘର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। ଘର ପାଖକୁ ଯାଇ ସେ କାର୍ ଅଟକାଇଦେଲା। କହିଲା ଏବେ ତୁମେ ଯାଇପାର। ମୁଁ ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା। ମୋ ହୃଦୟରେ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ମୁଁ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲି କି ମୋ ହାତ ଧରିନେଲା। କହିଲା ରୁହ, ମୁଁ ବି ତୁମ ସହ ତୁମ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବି। ତା କଥା ଶୁଣି ମୋ ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା। ସେ ମୋ ସହ ମୋ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଗଲା। ମୋ ଘରେ ପରେଶାନୀର ବାତାବରଣ ଥିଲା। ଯେମିତି ହିଁ ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲି ମୋ ବାପା ମା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଗଲେ। ମୋ ଭାଇ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା। ମୋ ଭାଇ ତ ଗାଳି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ତୁ କେଉଁଠି ଥିଲୁ ସାରା ରାତି, ଆମେ କେତେ ପରେଶାନ ହେଉଥିଲୁ। ସେତିକି ବେଳେ ପଛରୁ ରାଜୀବ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା। କହିଲା ସେ ମୋ ସହ ଥିଲା ଗତକାଲି ରାତିରେ। ମୋ ଭାଇ ଯେବେ ରାଜୀବର ମୁହଁ ଦେଖିଲା ତା ମୁହଁ ଲାଲ ହୋଇଗଲା। କହିଲା ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ମୋ ଭଉଣୀ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ? ରାଜୀବ କହିଲା ଯେମିତି ତୁ ମୋ ଭଉଣୀର ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତାକୁ ଗର୍ଭବତୀ କରି ମରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ। ବିଚାରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲା। ତୋତେ କ'ଣ ଲାଗିଥିଲା ମୁଁ ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବିନି? ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ତ ଯେମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଝଟକା ଲାଗିଲା। ମୋ ମା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଗଲେ। କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏହି ନିଷ୍ଠୁର ମଣିଷ ତ ସହ କ'ଣ କଲା? ମୁଁ କହିଲି ରାଜୀବ ମୋ ସହ ମୋ ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧରେ କିଛି କରିନି ମା। ଯେବେ ସେ ମୋ ଭାଇର ଅପରାଧ ମୋତେ କହିଲା ତ ମୁଁ ନିଜକୁ ତାକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ରାଜୀବକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଛି। ରାଜୀବ ଏହି କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ କି ମୋ ହାତ ଧରିନେଲା। ତା ଆଖିରେ ବି ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। କହିବାକୁ ଲାଗିଲା କୋମଲ ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଛି। ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭଉଣୀର ମୃତ୍ୟୁରେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲି। ତୁମ ଭାଇଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତାକୁ ସେଇ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ବିତିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ମୋ ହାତ ଧରିନିଅ। ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ହେଲା ନା ଆଖି ବଦଳରେ ଆଖି। ତୁମ ଭଉଣୀକୁ ମୋ ଭାଇ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା। ଏବେ ତୁମେ ତା ଭଉଣୀକୁ ବାହା ହୋଇଯାଅ। ସେ ମୁସ୍କୁରାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ଭାଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ତୁମ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଏକ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ରାଜୀବ କହିଲା ଆମେ ଆଗରୁ ହିଁ ଏକ ହୋଇସାରିଛୁ।
ବସ୍ ବାହାଘର ହେବା ବାକି ଅଛି। ତୁମେ ଆମର କିଛି ବି ବିଗାଡ଼ି ପାରିବନି। ଏହା କହି ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲୁ ଏବଂ ମୋ ଘର ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।